이스라엘 남부 아슈켈론의 한 거리, 포성이 들리더니 로켓 경보가 울립니다. 겁에 질린 사람들이 주저앉아 울음을 터뜨립니다. 이 지역에선 가자 지구에서 날아온 하마스의 로켓 공격으로 최소 2명이 부상했습니다. Por todo lo que está pasando, porque no es una guerra. Esto es una masacre. 남부 스데로트와 니르암은 물론 북부 지역에도 로켓 경보가 울렸습니다. 가자지구 접경지 부에리에선 지난 토요일 집단 농장을 덮친 하마스 대원들의 시신이 수습됐습니다. 부에리는 하마스가 기습 공격한 14개 마을 가운데 가장 피해가 컸던 곳입니다. 인구의 10%인 100명이 살해됐습니다. 즉시 보복에 나선 이스라엘은 가자 지구를 초토화하고 있습니다. 인질을 살해하겠다는 하마스의 위협에도 불구하고 10일 밤에도 학교와 병원까지 무차별 공습했습니다. والله ما احنا عارفين وين نروح. بقول لك منطقة آمنة، يعني آمن، فيش آمن يا راجل. يا راجل ذبحنا يا راجل، ما حدش شايف، ما حدش حاسس فينا. لا دولة، لا رئيس عربي ولا رئيس سعودي. 토요일 밤부터 이어진 이스라엘의 공습으로 가자 지구에서 주택 2만 2천여 채와 병원 10곳, 학교 48개가 파괴된 것으로 전해졌습니다. 이스라엘 내각은 제2야당과 전시 연정 구성에 합의하고 이제 지상군 투입 준비에 박차를 가하고 있습니다. תמשיכו לעשות עבודה טובה, מאוד גאה בכם, נפתור בעיות, פנים טובות, לעשות טוב. 미국은 이스라엘 지상군의 가자 지구 진입에 대비해 현지의 미국인과 팔레스타인 민간인을 이집트로 대피시키는 방안을 검토하기 시작했습니다. 하마스가 억류하고 있는 미국인이 포함된 인질 150여 명의 안전도 주변국과 논의하고 있습니다. Obviously, we're in discussions not only with the Israelis about what hostage recovery could look like, but with other allies and partners in the region. And there are some countries like Qatar that have open lines of communication with Hamas. 이런 가운데 이스라엘과 팔레스타인 가자 지구의 사상자는 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. YTN 이상순입니다. 이스라엘군이 가자 지구 근처 이스라엘 마을에 침투한 하마스 대원들을 진압한 뒤 공개한 현장입니다. 이곳에서 무고한 어린이와 10대들이 처참히 살해됐습니다. 15 girls and teenagers that put in the same room, 3 hand grenades and this over. This is a massacre. 이 소녀는 부모가 대신 몸을 던져 희생하고서야 가까스로 목숨을 건졌습니다. They threw a grenade or something, it exploded. The last thing my dad said is he lost his arm and then my mom died on top of me. 이스라엘이 가자 지구의 무차별 보복 공습을 이어가면서 이제 이곳 민간인들의 희생도 늘고 있습니다. فقدت أبوي وأخوي وأخوي فقدت عمي وابن عمي وبنت عمي ونسايب الاثنين ومرتي حامل وأنا الناجي الوحيد. 사람은 많고 땅은 좁은 가자 지구 어디를 가든 공습으로부터 안전한 곳은 없습니다. الحمد لله يا رب احنا شاردين من العبسان من الموت كله قصف فوق قروسنا اجل لقينا الموت في خان يونس نفسه قالوا اجوا منها روحوا فيها لقينا الموت نفسه يا ما وين ضلينا بدون الموت في الشارع ولا في الشوارع زي. 더욱 안타까운 것은 그나마 신속히 대피조차 못하는 힘없는 노약자와 여성, 어린이들이 속수무책으로 희생되고 있다는 것입니다. YTN 유재웅입니다. 하마스 공격에 대한 대응으로 이스라엘 공습이 계속되면서 가자 지구가 폐허로 변했습니다. 전면 봉쇄된 가자 지구의 주민들은 더 이상 피할 곳이 없습니다. 전면 봉쇄에 따른 연료 부족으로 유일한 발전소 가동이 중단됐고 물도 크게 부족해 230만 가자 지구 주민들이 신음하고 있습니다. شوف المعاناة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لأنه لم في مقومات الحياة انعدمت الحياة في قطاع غزة. 유엔은 피난민을 위한 음식과 물이 12일 분량밖에 남지 않았다며 가자 지구에 구호물자가 반입될 수 있도록 인도주의 통로를 열어줄 것을 이스라엘에 촉구했습니다. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza.
UN premises and all hospitals, schools and clinics must never be targeted. 이스라엘 지상군의 가자지구 진입이 임박한 것으로 관측되는 가운데 미국이 관련국들과 미국인과 가자지구의 팔레스타인 민간인 대피를 위한 긴급 대책을 논의하고 있습니다. Say right up front, we're actively discussing this with our Israeli and our Egyptian counterparts. We support safe passage for civilians. Civilians are not to blame for what Hamas has done. 현지 언론 보도에 따르면 가자지구와 이집트를 잇는 유일한 통로는 공습의 여파로 지난 10일 이후 끊어진 상태입니다. YTN 정수입니다. 우크라이나 전쟁 지원을 논의하기 위해 브뤼셀 나토 본부를 찾은 로이드 오스틴 미 국방장관은 이스라엘과 우크라이나 양쪽 모두 지원이 가능하다고 밝혔습니다. 미국이 이스라엘에 집중하다 우크라이나에 소홀해질 수 있다는 우려를 불식한 겁니다. Absolutely, we can do both, and we will do both. And we are the strongest nation in the world, Lita. 백악관도 의회에 이스라엘과 우크라이나 지원 예산을 패키지로 묶어 요청했다고 설명했습니다. We're in active conversations with Congress about additional funding that we know we need specifically for Israel and for Ukraine. 사상 초유의 하원 의장 해임 사태 이후 공화당이 차기 의장 후보로 뽑은 스티브 스컬리스 원내대표도 이스라엘에 대한 지원 필요성을 공감했습니다. Funding for Israel, things like Iron Dome, precision-guided missiles, things that could be used today to help them in this war. So there is a lot to do. 이런 가운데 토니 블링컨 미 국무장관은 직접 이스라엘로 향했습니다. 이스라엘에 대한 지원 방안과 하마스가 납치한 인질 석방 문제 등을 논의할 계획입니다. The United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow. We will have it every day. 블링컨 장관은 이번 방문에 주변 적대 세력이 전쟁에 개입하는 것을 차단하기 위한 억제의 목적도 포함되어 있다고 말했습니다. 백악관은 앞서 전쟁 확산을 막기 위해 이스라엘 근처로 항공모함을 보낸 데 이어 다음 주쯤 추가로 항공모함 전단을 지중해로 보내는 계획을 공개했습니다. 백악관은 레바논 무장정파인 헤즈볼라 등 이스라엘 주변 적대 세력들을 우려하고 있다면서도 아직은 이들이 개입하거나 분쟁을 확대하려는 움직임은 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 YTN 권중기입니다. 속도를 줄이지 못하고 달려내려온 16톤 화물트럭. 건물을 들이받고 희뿌연 먼지에 휩싸입니다. 주정차 단속관리 사무실에 쉬고 있던 직원 3명이 참변을 당했고 20대와 30대 직원이 숨졌습니다. 사고가 발생한 곳입니다. 이 화물차가 충돌한 건물은 흔적도 없이 사라졌고 지금은 이렇게 건물 잔해만 남아 있습니다. 화물트럭이 내려온 도로는 경사가 워낙 급해 15톤 이상 트럭이 진입할 수 없는 도로. 진입 금지를 나리는 표지판이 있지만 CCTV 등 제재할 조치가 없었고 사고 당시도 마찬가지였습니다. 내리막 도로 끝 난간에 자리한 주정차 단속 사무실은 차량이 내리막길을 달리다 사고가 나면 피할 수 없는 위치였습니다. 트럭이 진입하지 말아야 될 표지판은 작게 있어요. 하지만 그것을 어기고 이곳으로 진입해서 달려도 아무런 제재를 받을 수 있는 그런 제재조차 없습니다. 그 흔하디 흔한 속도 제한 그런 카메라조차 없습니다. 주민들은 인근에 있는 석회 공장으로 과적 차량 문제도 빈번히 발생했지만 달라지는 건 없었다고 입을 모았습니다. 실제 사고 차량도 석회석을 가득 싣고 운행하던 중이었습니다. 차가 올라가다가 다시 후진 내려오길래 저 과적 때문에 저거 못 올라가는 거 아니냐. 그래서 제가 사고 발생해서 전화 경찰 나갔다 갔어요. 정성군은 15톤 이상 화물차량 진입 금지 표지판을 설치했지만 실제로는 지켜지지 않았다며 도로 정비를 계획하고 있다고 밝혔습니다. 이어 사무실 위치는 불법 주정차가 빈번하게 발생하는 곳이라 대처하기 편한 곳에 사무실을 둔 것이었다고 해명했습니다. 주정차 단속 군청 직원 2명이 숨지고 1명이 크게 다친 사고. 유족들은 운전자 과실 이전에 자치단체가 사고 위험을 장기간 방치했다며 울분을 토했습니다. 직원이라면 다 내 새끼 같은 직원들 아닙니까? 한 번씩 좀 들여다보시고 높은 분께서 한 번씩만이라도 들여다봐 주셨더라면 이런 곳에 내 새끼 같은 직원들 배치하면 안 된다. 인지 분명히 하셨을 거예요. 그런 게 너무 아쉽습니다. YTN 홍서욱입니다.
충북 청주시 궁평 2지하차도가 침수되기 2시간 전 인근 미호천교 수위는 이미 홍수위에 도달했습니다. 비상 상황을 알리는 신고도 여러 기관에 접수됐지만 어느 곳도 제때 필요한 조치를 하지 않았습니다. 참사를 막을 기회가 있었는데도 번번이 놓친 겁니다. 관련된 여러 기관이 상황의 심각성을 제대로 인식하고 적극적으로 대처하지 못해 이러한 결과가 발생한 것으로 청주시가 아닌 다른 지자체에서였다면 사정이 달랐을까? 전국 17개 시도 가운데 자료 제출을 거부한 대구를 제외한 모든 지자체가 침수 등 위험이 발생할 경우 지하차도 진입을 차단하는 시설을 완비해 놓지 못했던 것으로 드러났습니다. 지하차도에 들어찬 물을 빼낼 수 있도록 배수 펌프 설치를 완료한 지자체도 전국에서 부산이 유일했습니다. 또 경북과 대전, 인천은 차량 통제와 관련해 구체적인 매뉴얼이 따로 없었고 특히 경북과 대전은 언제 통제하는지 명확한 기준도 마련돼 있지 않았습니다. 모든 지자체는 차량 통제 매뉴얼을 시급히 마련해야 하고 행안부는 전국의 이런 모든 침수 우려 지하차도가 자동 차단 시설 구축을 할 수 있도록 예산을 충분히 지원해야 할 것입니다. 이에 대해 경상북도는 관내 지하차도는 자연 배수가 되도록 설치돼 침수 위험이 작다고 해명하는 등 매뉴얼이 없는 지자체들은 상황에 맞춰 시설 통제를 진행한다는 입장입니다. 하지만 예상치 못한 상황이 돌이킬 수 없는 참사로 이어질 수 있는 만큼 집중호우가 잦은 여름이 오기 전까지 지하차도 침수에 대처할 최소한의 안전망을 갖춰야 한다는 지적이 나옵니다. YTN 안동준입니다. 서울 홍대거리입니다. 인도안 쪽에 오토바이들이 줄지어 서 있습니다. 마치 전용 주차장 같지만 모두 불법 주차입니다. 주민들은 물론 인도를 오가는 시민들은 통행 불편을 호소합니다. 좀 사람이 많이 지나다니는 통로인데 조금 어떨 때는 불편, 길을 막는 거 그런 것도 있고 이렇게 좀 마구잡이로 주차돼 있어서 한동안 저희 집 앞인데 주차를 못 한다든지 이런 적도 있었어가지고. 인근 상인들에겐 가게 앞을 차지하는 무법천지 오토바이가 골칫거리가 된 지 오래입니다. 오토바이 때문에 뭐 지나다니게 걸려서 넘어진 사람도 있고 뭐 저것 때문에 서로 시비 붙는 경우도 많이 있어요. 이륜차 불법 주정차 신고 건수는 지난 2018년 2,400건에서 지난해 7만 3천여 건으로 30배 넘게 급증했습니다. 하지만 지난해 신고 건수 가운데 운전자가 범칙금을 낸 경우는 5,900건, 고작 8%에 불과합니다. 범칙금은 경찰이 단속해 부과하는데 자동차와 달리 현장에 운전자가 있어야만 부과할 수 있어 실제 단속은 쉽지 않습니다. 또 운전자가 경찰에 직접 출석해 범칙금을 내야 하지만 출석하지 않고 버티면 그만인 겁니다. 현장에서 직접적으로 운전자가 없거나 한다면은 경찰이 딱히 어떻게 조치를 하실 필요 없죠. 안 오면은 이제 저희가 이제 계도경 물처분을 통해서 종결을 합니다. 때문에 차주에게 곧바로 매길 수 있는 과태료 부과 대상에 오토바이를 포함해야 한다는 목소리도 나옵니다. 하지만 주차 공간부터 마련해달란 오토바이 운전자들 반발 탓에 번번이 무산돼 왔습니다. 주차 공간이 따로 없고 하는데 우리 크지 마라 저기 되지 마라 그러니까 잠깐 되는 건데 그렇게 그냥 보면 다 불법 주차인데. 이륜차가 행정 사각지대에 놓여있다는 지적이 커지는 가운데 일부 지자체에서 추진하는 오토바이 전용 주차장이 대안으로 거론됩니다. YTN 황보혜경입니다. 대형 마트에서 판매 중인 고추장입니다. 9월 기준 고추장은 전달보다 27.3% 가격이 올랐습니다. 설탕은 16.9%, 아이스크림은 14% 비싸졌습니다. 정부가 물가 상승률을 측정하는 가공식품 73개의 세부 품목 가운데 물가 상승률이 10%가 넘는 품목은 22개에 달합니다. 외식 물가도 상승세입니다. 피자는 12.3%, 오리고기와 구내식당 식사비도 7% 정도 가격이 더 비싸졌습니다. 소비자 물가는 지난해 같은 달보다 3.7% 올랐는데 지난 4월 3.7%를 기록한 이후 가장 높은 상승률입니다. 쌀이나 배추처럼 구매 횟수가 많은 생필품 150여 개 품목으로 구성돼 체감 물가로도 불리는 생활물가 지수 역시 4.4% 상승했습니다. 오비 맥주는 주요 맥주 제품 출고가를 6.9% 인상하기로 했고 메일 유업은 생크림 제품 출고가를 많게는 9%까지 올립니다.
비싸도 뭐 식구가 적으니까 사는 거고 10,000원 식구는 너무 부담스러울 것 같아요. 못 바꿨어요. 바꿀 수가 없잖아요. 먹고 사는 거는. 우리 노인네들은 있는 거는 한정이고 썸 세면 더 세지고 진짜 힘들지요. 이 같은 물가 상승이 장기적으로 소비 심리 위축으로 이어질 거란 전망입니다. 소비자는 최근에 이런 가격 변동을 보다 민감하게 받아들일 수밖에 없겠죠. 지갑이 굳게 닫히는 모습을 보일 수밖에 없습니다. 월급이 그대로라면 물가가 오르기 때문에 실질적인 소득은 줄어들기 때문입니다. 여기에 러시아 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등 최근 국제 정세도 국내 물가와 관련해 큰 변수입니다. 내수 활성화 촉진으로 자영업자 부담을 덜어주면서 소비자 부담을 함께 낮춰줄 수 있는 정책이 필요하다는 목소리도 있습니다. YTN 최기성입니다. 돌아온 외국인 관광객들로 다시 붐비고 있는 서울 명동거리. 평일도 손님을 맞이하느라 바쁠 정도로 코로나19 사태 이전 활기를 되찾고 있습니다. 외국인들이 많이 찾는 상품마다 가격표 스티커도 빼곡히 붙어 있습니다. And I think I would like to see prices because sometimes honestly I'm like intimidated to ask people and then I wouldn't want to be charged more. So I think having the price tag on it is very helpful. 과거엔 손님이 가격을 물어보면 주로 점원이 답해주는 방식으로 판매했지만 이제는 그럴 필요가 없어졌습니다. 이달 들어 서울시가 가격 표시제를 의무화했기 때문입니다. 규모가 작은 지하상가에서도 옷이나 여행 가방마다 가격을 표시해놨습니다. 손님들이 믿고 다른 가게 많이 다니다가 신뢰가 간다 해가지고 와서 사시는 분들이 있고 비교하고 돌아다니다가 가격이 적절하면 오세요. 과거 명동거리는 한때 외국인 관광객을 상대로 바가지 판매를 해 한국 관광에 대한 이미지를 해치는 경우도 많았습니다. 최근 가격 표시제 도입 이후 명동거리는 얼마나 달라졌을까? 취재진이 둘러보니 아직도 일부 상점에선 상대적으로 비싼 가격에 물건을 파는 곳도 있습니다. 지난달 초부터 계도 기간을 가졌는데도 가격표를 제대로 표시하지 않은 곳도 눈에 띕니다. 서울시와 담당 구청은 연말까지 현장 단속에 나서 관광객을 대상으로 하는 바가지 행위를 근절시키겠다는 계획입니다. 이제 흥정을 하거나 해서 이제 판매를 하실 생각이신데 가격을 확정지어서 표시를 해놓는 거에 좀 부담이 있으신 것 같습니다. 계도 기간에도 불구하고 그 가격 표시제를 위반하는 업소에 대해서는 최대 1,000만 원의 과태료를 부과할 예정입니다. 한국하면 떠오르는 대표적인 쇼핑 명소로 자리 잡은 명동. 합리적인 가격과 상품 경쟁력으로 다시 찾은 외국인 관광객을 맞이해야 한다는 지적입니다. YTN 권준수입니다. 남극에 2개, 북극에 1개의 기지를 두고 극지에 대한 연구를 진행하고 있는 우리나라 극지연구소. 극지란 남극과 북극을 중심으로 한 주변 지역을 말합니다. 온도 변화에 따른 반응이 민감하게 나타나는 곳이라 기후 변화를 감지하고 예측할 최적지로 꼽힙니다. 연구소는 극지 환경에 더불어 생소한 극지 생물에 대한 연구도 하고 있습니다. 재작년 극지에 사는 균류와 조류의 공생체, 지류에서 우리나라 극지연구소가 치매치료제 후보 물질을 발견해 특허 출원도 했습니다. 작용 기전도 밝혀낸 연구소는 내년 실용화 연구를 통해 후보 약물을 확보하고 전 임상실험을 신청할 계획이었지만 물거품이 될 위기에 놓였습니다. 내년 연구개발 예산 61억 원이 4억 원만 남고 사실상 전액 삭감된 겁니다. 과학기술정보통신부는 사업 경쟁률이 1대1로 극지 연구소만 입찰했고 들인 예산에 비해 성과가 미비해 비효율을 조정한 것이라고 밝혔습니다. 하지만 극지 연구 자체가 전문성이 높아 극지 연구소 말고는 연구 능력과 장비를 갖춘 곳이 없다는 지적이 나옵니다. 신약 개발의 경우 원래 기초 연구부터 임상까지 10년이 넘게 걸리는 경우도 많습니다. 일단은 극지 연구라고 하는 것은 지속 가능하게 이루어져야 되고 그 연구 성과를 이루어내는 것은 단기간에 이루어지는 것이 아니다 보니까 꾸준하게 진행이 돼야 된다라고 보이거든요. 삭감됐던 예산은 복원시켜야 되지 않겠나. 유전자원 연구를 포함해 극지연구소의 내년 연구 예산 1,058억 원 가운데 67%, 모두 710억 원이 삭감됐습니다. 지난해와 비교해도 절반 가까이 줄어든 겁니다. 영국, 중국과 달리 현재 우리나라는 한 대뿐인 쇠빙 연구선을 새로 건조하는 사업도 예산이 약 75%,
560억 원이 삭감돼 관련 극지 연구에 차질이 불가피할 전망입니다. YTN 유서연입니다. 감사원 감사에 적발된 공무원은 산업부 소속 5급 사무관 A씨입니다. 산하기관인 남방공사의 예산 등 관리감독 일을 맡고 있습니다. 그런데 남방공사 파견 직원을 하인처럼 부려왔던 사실이 감사원 감사에서 적발됐습니다. 밥값, 술값을 대신 내게 한 것은 부지기수. 자기 카드로 쓴 돈을 나중에 남방공사 법인카드로 다시 바꾸어 결제하게 했습니다. 또 출퇴근과 출장 때 픽업은 물론 자기 가족이 먹을 빵을 사서 집으로 가져오라고 시켰습니다. 배우자가 집차를 쓰는 날엔 차를 빌려달라고 했고 파견 직원은 단기 보험을 들어 자기 차를 내줬습니다. 자녀들 소풍 때는 도시락까지 준비시켰습니다. 지난 2019년부터 3년 6개월 동안 산하기관 직원 2명을 이렇게 괴롭혔고 남방공사 법인카드를 모두 890번에 걸쳐 3,800만 원 넘게 썼습니다. 피해 직원들은 상관에게 법인카드 부당 사용과 갑질로 힘들다고 호소했지만 남방공사는 눈을 감았습니다. 감사원은 사무관 A씨를 수뢰와 강요 혐의로 검찰에 고발하고 산업부에 상관 등 2명에 대해 징계를 요구했습니다. 또 관리감독을 소홀히 한 남방공사 관리자의 문책을 요구했습니다. YTN 이승매입니다. 지난 2017년 1월 전 남편의 외도로 이혼한 A씨는 홀로 자녀 3명을 키웠습니다. 법원은 매달 양육비 90만 원을 A씨에게 줘야 한다고 전 남편에게 명령했습니다. 하지만 전 남편은 양육비 6천여만 원 가운데 3,800만 원을 주지 않고 버텼습니다. 아이 아빠가 만일에 양육비를 줬다고 한다고 하면 좀 더 아이들이 더 하고 싶은 거나 더 행복하게 좀 자라지 않았을까. 근데 그러지 못한 부분이 엄마로서는 좀 더 제일 미안한 거죠. 운전면허 정지, 출국 금지, 명단 공개 등 행정 제재에도 소용이 없자 A씨는 결국 경찰에 고소했고 전 남편 송모 씨는 지난 7월 양육비 이행법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 첫 재판이 열린 가운데 A씨는 직접 출석해 양육비 이행을 강제할 수 있도록 실형을 내려달라고 재판부에 호소했습니다. 판사님께서 오늘 검사님이 6개월에 대한 그 실형을 해달라고 했을 때 그거라도 내려주시면 저는 감사하죠. 이렇게 해도 아마 안 줄 사람은 안 주겠지만 실형이 떨어진다고 하면 그쪽 상대 부모라든지 뭐가 되지 않을까요? 검찰도 미지급 금액과 기간을 고려할 때 죄가 무겁다고 보고 징역 6개월의 실형을 구형했습니다. 형사처벌은 양육비를 받아내기 위한 최후의 수단으로 여겨질 만큼 양육비 미지급으로 부모가 기소까지 되는 사례는 흔치 않습니다. 재작년 7월 양육비 이행법이 개정되면서 양육비를 계속해서 주지 않으면 운전면허 정지와 출국 금지, 명단 공개 등의 제재가 부과됩니다. 하지만 양육비 미지급으로 제재를 받은 사람이 지난 8월까지 772명에 달하는데 이 가운데 91%인 703명은 여전히 버티고 있다는 점에서 제재의 실효성에 의문이 제기됩니다. 양육비를 주지 않은 부모는 최대 1년 이하의 징역에 처할 수 있지만 현재까지 실형이 선고된 사례는 없는 것으로 확인됐습니다. 앞서 지난달 다른 법원에서도 양육비 미지급자에 대한 형사재판이 열렸지만 징역 4개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다. 검사님이 보시는 것처럼 단호하게 판결을 해주시면 이후에 지금 이 법을 성실하게 따라서 아동 양육비를 해결하겠다 하는 분들에게 좋은 판례가 될 것 같습니다. 다음 달 8일 법원 판단을 앞둔 가운데 처음으로 실형이 선고돼 양육비 지급 이행을 강제하는 계기가 될지 주목됩니다. YTN 임혜진입니다. 지난 4월 14일 저녁 서울 신림역 인근에 있는 모텔. 모자를 푹 눌러쓴 남성이 혼자 객실에 들어갑니다. 남성은 4시간 만에 객실을 나섰는데 한 달쯤 뒤 같은 방에서는 불법 촬영이 의심된다는 112 신고가 들어왔습니다. 실제로 객실 천장 환풍구엔 카메라가 설치돼 있었습니다. 해당 업소 객실을 모두 조사해 다른 방에서도 카메라 한 대를 더 찾아낸 경찰.
동일범의 소행이라는 걸 파악해 5달 동안 수사를 진행한 끝에 불법 체류 중인 20대 중국인 A씨를 붙잡았습니다. 경찰 조사 결과 A씨는 지난 4월부터 4개월 동안 집과 가까운 서울 관악구 일대 모텔 3곳, 환풍구나 객실 내 컴퓨터 이어폰 단자함 등에 카메라 7대를 숨겨둔 것으로 드러났습니다. 또 A씨의 SD카드에선 3초 분량으로 끊긴 불법 촬영 영상물 140만 개가 발견됐고 경찰이 추산한 피해자만 280여 명에 달합니다. 경찰 조사에서 A씨는 호기심에 카메라를 몰래 설치했다며 유포하거나 판매한 적은 없다고 진술했습니다. 경찰은 우선 A씨를 성폭력처벌법 위반으로 구속 송치했습니다. 다만 A씨가 짧은 기간에 카메라를 여러 대 동원해 범행을 벌인 점 등을 고려해 촬영물을 판매했거나 유포했을 가능성도 열어두고 휴대전화 포렌식 분석과 계좌 추적 등을 이어갈 방침입니다. YTN 박정현입니다.